In previous sessions, we discussed collecting banker has to perform two roles when a customer presents his check for payment. He will be acting as either holder for value or as an agent of the customer. In case of holder for value, the banker becomes owner. Banker gets the title on the check and he pays the money immediately to the customer and then collects the amount of check from payee banker for himself. In case of acting as an agent, he will send the check presented for collection to the paying banker. Then after collecting that money from the paying banker, he credits that amount to the customer's account after charging some commission. So we have discussed those things in the previous sessions. So he will be acting as holder for value as well as an agent on behalf of the customer. So in this session number 27, we are going to discuss what are all the statutory protection available to the collecting banker in case if he is acting as acting as agent of his customer. So what are all the protection conditions to be fulfilled by him to get those protection will be discussed in this session. So let us understand the principle of conversion or doctrine of conversion. In legal terminology, or we can say dictionary meaning, conversion refers to the unlawful taking, using, disposing or destroying of goods or property which is inconsistent with the owner's right of possession. ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕುವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಡೆಯನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, goods or property, if anybody unlawfully takes, uses, disposes, destroys goods or property, then that act of taking, using, disposing, destroying unlawfully is known as conversion. ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಡೆಯನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಥರದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ depriving the true owner of the possession and ownership of the goods or property to which he is entitled. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಿಂದ ವಂಚಿಸುವುದು, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Called as doctrine of conversion, it signifies wrongful interference with another person's property inconsistent with another's right of possession. The collecting banker may be held liable for conversion if he collects a check for a customer having defective title to it. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೋ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಪಾದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಪಾದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕನ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ಏಜೆಂಟನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ as an agent of his customer. The collecting banker, while collecting the payment of a check to which his customer has defective title, deprives the true owner of the check to receive payment. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದ ಹೊರತು ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದಂತೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ? ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು. Therefore, the collecting banker, while acting as agent of the customer, should take utmost precaution in order to avoid the risk of conversion involved therein. But in practical world, it is very difficult task for him to examine the validity of the title of his customer to the check, particularly when he has to collect a number of checks daily in the ordinary course of his business. Okay, so there will be various checks daily. He has to collect numerous checks daily. So in such a case, for each and every check, he cannot spend much time finding out whether the check is having defective title or fair title, etc. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1881ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ a rightful owner of the check can recover the same from anyone who takes it without his authority and in whose hands it can be traced. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ಗೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾನೂನು ಅಂಥ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ. The following are the common circumstances under which a collecting banker may be held liable for conversion. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
if the collecting banker collects for a customer a bill of exchange or a promissory note bearing a forged endorsement, or to which the customer has no title, or the customer has a defective title and no statutory protection is available to him. So ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ customer, so if he collects for a customer a bill of exchange or promissory note bearing a forged ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಟ್ಟಿ ಇಂಬರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ಯಾರು ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೈಜವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ for a customer a check bearing a forged endorsement or to which the customer has no title or has a defective title and no statutory protection is available to him. ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಬರಹವಿರುವ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ, ವಚನ ಪತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಬರಹಗಳು ಅಥವಾ ನೈಜ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ಆಗಬರುತ್ತದೆ. The third point says, if he takes as a holder for value a bill of exchange, a promissory note or a check bearing a forged endorsement or to which the customer has no title or has a defective title. ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಬರಹವಿರುವ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ, ವಚನ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕೊಟ್ಟಿ ಇಂಬರಹ ಅಥವಾ ನೈಜವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಕು, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ, ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಪಡೆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಬರಹ ಅಥವಾ ನೈಜವಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರು, ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Fourth one, if he takes as a holder for value a check crossed with the words not negotiable and if the title of the parties thereto is defective. Again, ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೇಖಣಗೊಂಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕಕ್ಷಿಗಳ ಹಕ್ಕು ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕರನು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಚೆಕ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ and if the title of the parties thereto is defective, so then also he will be held responsible as per doctrine of conversion. If next one, if he collects a check crossed with the words account payee for a person other than the payee, ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತನ ಖಾತೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, if he collects, the collecting banker collects a check for a stranger other than the account payee mentioned in the
check, then he will be held under doctrine of conversion and he will have to make good the damages incurred by the true owner. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತನಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ. Next, if he delivers a property entrusted to him for safe custody to a wrong person other than the depositor, ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಯಾರೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಂಬರಹ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರು ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೈಜ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. In order to safeguard the rights and claims of the collecting banker, the Indian Negotiable Instrument Act under Section 131 provides statutory protection to him against the true owner of the check. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, as I told you in the previous slides, every day the banker has to collect numerous number of checks. Numerous activities he has to perform. He cannot spend much time on finding out whether the check presented for payment is a genuine one, fair one, and it fulfills all the necessary elements, etc. ಅವನು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ತವೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛೇದ 131 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ ವಸೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 131 reads as follows: a banker who has in good faith, this is important, and without negligence, this is also important, received payment for a customer of a check crossed generally or specially to himself shall not, in case the title of the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment. Analyze this. A banker who, acting in good faith and without negligence, received payment, collected sum of money for a customer of a check,
crossed generally or specially to himself, whatever it is, shall not incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment in case the title of the check proves defective. 131ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಥವಾ ಕಲಮು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರನು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ತನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಖಣಗೊಂಡಿರುವ ಚೆಕ್ಕಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಚೆಕ್ಕು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಕ್ಕಿನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 131 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಚ್ಛೇದ 131 ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಫೇತ್, ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್. So this is the explanation. A banker receives payment of a crossed check for a customer within the meaning of this section, notwithstanding that he credits his customer's account with the amount of the check before receiving the payment thereof. So that means when a collecting banker is collecting a check for himself as holder for value, the question of conversion do not arise. So the question of conversion arises only when the banker is acting as ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಗ್ರಾಹಕನ ಏಜೆಂಟ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವನೇನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವನೇನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೂಲು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ banker acting as an agent of his customer. To get statutory protection as per section 131 of Negotiable Instrument Act of 1881, a collecting banker has to fulfill certain conditions. So what are those conditions? First one, the check must have been a crossed one. So he must collect, he must receive, or he must pay on the crossed checks only. Those crossing may be general crossing or special crossing on himself. The open checks, if they become defective, or forged open checks, forged bearer checks, then if paid on such checks, he will be held responsible. He won't get statutory protection. That means to get statutory protection, he must accept for collection of those checks which have been crossed. One more thing to be noted here is the checks must have been already crossed by the customer. He cannot cross them after receiving for collection. The collecting banker cannot cross the checks for himself after
receiving them. So the customer has to cross the checks. So ಒಂದು ರೇಖಣಗೊಂಡ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೆರೆದ ಅಥವಾ ರೇಖಣಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ರೇಖಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರ ತನಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ರೇಖಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So to get the protection as per statute against the doctrine of conversion, the collecting banker must accept the crossed check which have been already crossed by the customer. Next point says the payment must be received for a customer. So this condition says the statutory protection is available to the banker only when he collects the check on behalf of his customer. Customer here means the person must have opened an account with the banker. The statutory protection is not available in case of check sent to the banker by a person who is not his customer. Collection of any checks deposited by any other third party who is not an account holder of the banker will not ensure any protection by law if that check presented for collection becomes defective, forged, etc. ಇಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಚೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, because holder for value means the collecting banker is collecting for himself. He becomes the owner in such a case. He has already paid the money to the customer on such a check. Then he tries to collect the check from the drawee bank. In case of dishonor, the collecting banker can recover that money from the customer directly. So in the case of holder for value, this statutory protection need not apply. So it applies to only when a banker works as an agent of his customer. The third point says he must collect the check as an agent of his customer. This point now itself I explained. The statutory protection is available to the banker only when he collects the check on behalf of a customer as his agent. Statutory protection is available to the banker only if he collects the check as an agent of the customer and not as a holder for value. So this point already explained. Fourth point, the amount of the check must be received in good faith and without negligence. So this is there in the section 131 itself. So the most essential feature, most essential condition to get that statutory protection against doctrine of conversion available to the collecting banker is that he must have received the check in good faith and without negligence. So it is essential one. The thing is deemed to have been done in good faith when it has been done honestly. The banker should not be negligent in receiving the payment of the check. The liability of proof, onus of proof that he was not negligent in collecting check lies on the banker himself. He must prove that he has taken all the care in collecting such check. Then only he will get that protection. Negligence depends upon the circumstances of the case. So we cannot say that the banker has acted negligently in such a case. So it will be decided as per the circumstances. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚೆಕ್ಕಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ವರ್ತನೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ವಸೂಲಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಿನ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಎಂಬುದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಚೆಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 conditions a banker has to satisfy to get statutory protection against doctrine of conversion. So that ends the session. The following are the books you can refer for further reading. Thank you. We shall meet in the next session. Thank you.